गाइस, गुड आफ्टरनून। अलका पंचफूला चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे आने में बहुत थोड़ा सा देर हो गया। एक्चुअली आज मेरे पार्लर में मीटिंग है। आप सोचे होंगे किस चीज़ की मीटिंग है पार्लर में। एक्चुअली मैं टियान्स कंपनी में ज्वाइन हुई हूँ। मुझे आज 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए मैं टियान्स कंपनी में जॉइंट होके मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे इस कंपनी में जॉइंट होके और काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा बहुत सीखने को भी मिला। और मैं खुद मैंने टियान्स कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मैंने खुद यूज़ किया और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है तो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट था। ये जो पैड है, जो हम लोग मार्केट से पैड ख़रीदते हैं, और ये जो टियान्स कंपनी का जो ये पैड है तो इसे यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक्चुअली मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन करता था, मुझे ब्लीडिंग ज़्यादा जाता था। तो मैंने इस पैड को यूज़ किया। आज मैं पहली बार गई थी मीटिंग में, तो मैं देखने के लिए गई थी। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इसमें ज्वाइंट हो जाऊँगी ऐसे। लेकिन वहाँ जाके मैंने वो मीटिंग अटेंड किया और फिर मीटिंग अटेंड करके उन्होंने जो मैंने वो देखा, फिर उन्होंने जो सवाल किए मैंने बहुत ध्यान से देखा उन्होंने क्या क्या बोले क्या क्या नहीं ऐसे। तो फिर उन्होंने जो सवाल किए थे तो मैंने उनमें से आंसर मैंने आंसर सही दिया। तो मुझे इस तरह का प्रोडक्ट उन्होंने गिफ्ट दिया था। एक्चुअली उन्होंने गिफ्ट पैकिंग था तो मुझे नहीं पता था कि गिफ्ट में यही प्रोडक्ट होगा। तो मैं घर आके मैंने मेरा गिफ्ट ओपन किया तो देखा तो ये जो पैड था तो मैंने इसे यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मुझे उसका रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छा लगा। और मैंने यूज़ करके मैंने अपनी एक फ्रेंड को इसके बारे में बताया, तो मैंने उसको भी यूज़ करने के लिए दिया, तो उसने भी यूज़ किया और उसको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो ऐसे करके मैं इस कंपनी में जॉइंट हो गई और मैं जॉइंट होने के बाद मैंने और मेरे साथ 2 लोगों को जॉइन किया और वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। और हम लोगों को जो जिन्होंने जॉइन किया उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। ऐसे नहीं कि चलो जॉइन कर दिया और छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, ऐसे कुछ नहीं। उन्होंने सच में मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत जल्द ही गोल तक मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझाया उन लोगों ने। और जो भी डेमो होते थे तो मैं जाती थी, देखती थी, तो उसमें से मुझे देखने सीखने के लिए मिला। और आज मेरे पार्लर में ही डेमो है ये पैड का ही। तो मेरे पार्लर में ही आने वाले हैं वो लोग, मेरे मैडम वो लोग आने वाले हैं और यहाँ पे डेमो होने वाला है। तो मैं आपको वो डेमो का वीडियो ज़रूर डालूँगी। लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं गुजरात में हूँ तो जो डेमो दिखाएंगे तो वो गुजराती में ही बोलेंगे, तो बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जिनको गुजराती समझ में आता है उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ बोल रही है हमारी मैडम तो सब समझ में आ ही जाएगा। तो सच में टियान्स कंपनी बहुत अच्छी है और मुझे काम करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और मैं उसमें काम करी हूँ और मैं बहुत जल्द इसमें मैं गोल्ड हो जाऊँगी। और मेरे साथ जो जुड़ी है वो लोग भी बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं और उन लोगों की वजह से मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ूँगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी जो है मेरी टीम बहुत अच्छी है और हर बार मुझे सपोर्ट करती है। कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आती तो मैं पूछती हूँ फ़ोन करके, तो वो मेरा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पार्लर का काम भी करती हूँ और मैं जो टियान्स कंपनी है उसमें भी काम करती हूँ। और सारी लेडीज़ जब मिलती है बात करती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने 2-3 बार डेमो में गई थी लेकिन मैंने वीडियो नहीं किया, वीडियो नहीं बना पाई मैं वहाँ पे। तो
आज का वीडियो मैंने बनाया है, मेरे पार्लर में हुआ है तो मैंने वो वीडियो बनाया, तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। और जिन्हें गुजराती समझ में नहीं आता है तो वो तो सिर्फ देख ही सकते हैं, लेकिन जिनको समझ में आएगा तो उन्हें पता ही चल ही जाएगा कि मैं हमारे मतलब जो डेमो हुआ है उसमें क्या मतलब देख के ही आपको पता चलेगा कि जो मार्केट के प्रोडक्ट है और जो ये जो हमारे टियान्स कंपनी के प्रोडक्ट है तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप खुद ही देख लेना। तो अभी वो लोग आ जाएंगे, अभी वो निकल ही गया, मतलब पहुँचने ही वाले हैं, तो वो लोग आएंगे और जब डेमो होगा तो मैं वो वीडियो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय गाइस। हमारे यहाँ मेरे पार्लर में आज मीटिंग है और टियान्स कंपनी के जो पैड के बारे में जो है वो आज आपको बताएंगे। मैं डेमो करने के लिए मैडम आई है, तो आपको मैं दिखाती हूँ जो पैड हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो दुकान के पैड होते हैं वो और जो हमारे टियान्स कंपनी के जो पैड है वो उसमें क्या फ़र्क है, तो मैं आज आपको डेमो दिखाती हूँ। मेरे पार्लर में ही सब लोग आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। આપણે ઓલમોસ્ટ જોઈએ જ છે કે માર્કેટમાં તમને કેટલી બધી પ્રોડક્ટ મળે અને સ્ટેફી સોફી જે બી મળતી હોય છે દર એકની અંદર કોઈ દિવસ તમે એમ વિચાર્યું કે એની અંદર શું છે મારે જોવું છે, કેમ કે આપણે ઇચિંગ ખંજવાળ તો થતું જ હોય, થાઇઝમાં રેશેસ થતા હોય, પણ કોઈ દિવસ આપણે એ વિચાર જ નહીં કર્યો કે એની અંદર એવું તો શું છે કે જેનાથી મને તકલીફ થાય છે। ખાલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આપણે જોઈએ સેલિબ્રિટી કૂદી કૂદીને બતાવે એટલે ઉચકીને લઈ આવીએ અને એ જ વસ્તુ આપણા બેબીઓને આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, જેના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ આજે તમે જોઈ શકો। WHO રિપોર્ટ છે કે દર 7 મિનિટે એક મહિલા એક્સપાયર થાય છે યુટ્રસ કેન્સર, ઓવેરિયન કેન્સર અને સર્વિકલ કેન્સરથી, કેમ કે દર મહિને વિમેન્સ આ યુઝ કરે છે, બરાબર। માર્કેટની કોઈ બી XYZ પ્રોડક્ટ તમે લઈ લો, આ વસ્તુ બને કઈ રીતે? આ વસ્તુ બને છે કચરામાં, જે આપણે કચરામાં નાખીએ ને, ઘરમાંથી જે કચરામાં નીકળતું હોય તે પ્લાસ્ટિકની માર્કેટમાં જે મળતું હોય તે મોટા મોટા કંપનીમાંથી જે નીકળતું હોય ને ગાર્બેજમાં, કચરામાં, તે પ્લાસ્ટિક તેના પર 6 વખત ક્લિનિંગ થાય છે, 6 વખત, તે બી કેમિકલ બ્લીચથી, અને એની અંદર ડાયોક્સિન ક્રિએટ થાય છે 0.2 મિલીગ્રામમાં એક પેડમાં અવેલેબલ છે। આ વસ્તુ આપણે 3 થી 4 કલાકમાં ચેન્જ કરવાની છે, આપણે કરતા છે નહીં કરીએ, કેમ કે એકવાર આપણે લઈ લીધું એટલે જ્યાં સુધી રિટર્ન ઘરે ના આવીએ ત્યાં સુધી આપણી બેબી કે આપણે પોતે ભલે જોબર્સ હશો કોઈ બી હશો આપણે ચેન્જ કરતા નથી। એટલે આપણે ઇચિંગ, ફંગસ ઇન્ફેક્શન જે એની અંદર ડાયોક્સિન છે એ વધતું જાય 4 કલાકની ઉપર તમે યુઝ કરો એટલે 2 થી 4, 4 થી 6, 6 થી 8, જેના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વિમેનને ઇચિંગ, રેશેસ, ફંગસ ઇન્ફેક્શન, PCOD, PCOS, વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ, હાર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ, પાણીની ગાંઠ, લોહીની ગાંઠ, અને છેલ્લે પ્રેગ્નન્સી રહેતી નથી, અને ધ્યાન નહીં આપ્યું તો સીધું સર્વાઇકલ કેન્સર, યુટ્રસ કેન્સર। WHO રિપોર્ટ છે કે દર 7 મિનિટે એક મહિલા એક્સપાયર થાય છે, દર 7 મિનિટે, વિચાર કરો। અને કેટલી બધી વિમેન્સ 30+ કે 30ના પહેલાં યુટ્રસ રિમૂવ કરી નાખે છે, કેમ કે સહન નથી થતું। આ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટલી શાઇન કરે છે, કેમ કે એની અંદર કેમિકલ બ્લીચથી એને ક્લીન કરવામાં આવ્યું છે, અને ચમચમતો એટલે પ્લાસ્ટિક। હવે સેમ તમે જે બી પ્રોડક્ટ યુઝ કરો છો જે તમારે ટ્રસ્ટેડ છે આજ સુધીમાં, તમે સેમ આવી રીતે આને રોલ કરવાનું, અને આ એક દિવસનો હેલ્ધી લેડીનો ફ્લો હોય છે 50 થી 90 ml, એના કરતાં વધારે રહેતું નથી। અહીંયા હું 100 ml પાણી લઈ લીધું છે અને એની અંદર હું એને ડીપ કરું છું, બરાબર। હવે આ એબ્ઝોર્પ્શન કેટલું કરે એ જોવાનું છે આપણે, બરાબર। આ માર્કેટની પ્રોડક્ટ અને આ જે છે જેને મેં પોતે યુઝ કરું છું 4 વર્ષથી, અને મેં આ શેરિંગ બી કરીને ઘણી બધી વિમેન્સના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયા છે। મેં પોતાનું મારો પ્રોબ્લેમ મેં આનાથી સોલ્વ કર્યો છે, પેન કિલર મારી છૂટી ગઈ, ને પ્લસ વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જમાં મને ઘણો 15 દિવસમાં બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળ્યા છે। હવે આ જે પ્રોડક્ટ છે તમે જોઈ શકો, ટિયાન્સ આઇરિસ સેનેટરી નેપકિન આને કહેવામાં આવે, નેગેટિવ આયન એક્ટિવ ઓક્સિજન થેરેપી। હવે નેગેટિવ આયન એક્ટિવ ઓક્સિજન થેરેપી જે નેગેટિવ આયન એક્ટિવ ઓક્સિજન થેરેપી મીન્સ કે જે ડૉક્ટર્સ રિકવરી માટે, પેશન્ટ્સના વહેલી રિકવરી માટે યુઝ કરે છે તે થેરેપી એની અંદર છે। આ મેડિકેટેડ પ્રોડક્ટ છે, ISO સર્ટિફાઈડ છે, 2 ટાઈમ્સ ઇકો ફ્રેન્ડલી છે, સ્કિન ફ્રેન્ડલી છે, અને બાયોડિગ્રેડેબલ પ્રોડક્ટ છે। આ તમે જોઈ શકો બધી મેડિસિન સિલ્વર કોટિંગમાં આવે આપણી। આ બી એક મેડિસિન છે આપણા માટે, આ બી સિલ્વર કોટિંગમાં। એની અંદરથી તમે એક પેડ કાઢ્યું
અને એની સાથે એક હેલ્થ ટેસ્ટ કાર્ડ આવે છે. તમે ઘર બેઠા તમારું યુટ્રસ ચેક કરી શકો છો. વેજીના ટેસ્ટ કાર્ડ છે. અને લોક કર્યું 3 વર્ષની વેલિડિટી છે. આ પ્રોડક્ટ 1 દિવસનો 6 નંગ આવે, બરાબર. અને આ વસ્તુ 3 વર્ષની વેલિડિટી, બરાબર. આને એક્સપાયરી ડેટ, બરાબર, તમે સમજી શકો છો. અને આ જે વસ્તુ છે, સમજી લો તમે મૂકીને કશે ભૂલી ગયા તો પાછું તમે આની મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ જોઈ શકો છો અને તેને પાછું યુઝ કરી શકો છો, બરાબર. હવે આ જે વસ્તુ છે, આ તમે જોઈ શકો દરેક જગ્યા પરથી સીલ પેક છે. હવે આ વસ્તુને એકવાર ઓપન કર્યો, આના બહુ બધા ટાઈપ્સ આવે છે, તમને ખબર હશે. લોંગ બી આવે તો એ ડાયરેક્ટ ખુલ્લાને ખુલ્લા વેજીનામાં ટચ થાય છે અને ખુલ્લા હોવા કારણથી બેક્ટેરિયા ઇઝીલી એની અંદર એન્ટર કરી જાય છે. હવે આ જે વસ્તુ છે દરેક જગ્યાથી સીલ પેક છે. તમે પર્સમાં યુઝ કરો, કઈ બી રીતે એને મૂકો, એક બી બેક્ટેરિયા એની અંદર નહીં જશે. હવે આ તમે જોઈ શકો છો, આ સાયન્ટિફિકલી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જેને કરીને કોઈ લીકેજના ઇશ્યુ ના થાય. લાસ્ટમાં તમે જોઈ શકો વિંગ્સના પાર્ટ છે અને સર્જિકલ કોટન કેટલું થીન છે તમે જોઈ શકો. અને વિંગ્સ પણ કોટનની, જેને કરીને તમને થાઈઝમાં કે એવું કોઈ દોષ રેશિસ નહીં થાય, બરાબર. હવે સેમ આની બી આપણે આ 8 લેયર શું છે, સર્જિકલ કોટન છે. એને બી સેમ આપણે આવી રીતના રોલ કરવાના અને 100 ml વોટરમાં ડીપ કરવાના. આનું બી આપણે એબ્ઝોર્પ્શન જોઈશું, બરાબર. હવે આ જે છે, આને તમે 24 કલાક બી રાખો ને છતાં આ વસ્તુ એબ્ઝોર્બ કરશે નહીં, જેમની તેમ જ રહેશે. આ તમે જોઈ શકો. આનો મતલબ શું છે, ટીપ ટીપ બરસા પાણી, મતલબ લીકેજ થઈ શકે. 100% લોકો કન્ફ્યુઝનમાં કાયમ રહે છે. પીરિયડ્સ આવે એટલે કોઈ દિવસ કોન્ફિડન્સ નહીં રહે. જ્યારે પણ પીરિયડ્સમાં આપણે હોઈએ ને, કોન્ફિડન્સ લેવલ આપણો બહુ ઓછો હોય છે. એટલે સમજી લો સ્કૂલમાં કંઈક એક્ટિવિટી છે છોકરીઓની, કે કોઈ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી છે કે એક્ઝામ છે, તો વિચાર કરો એ સમયે આપણી બેબીની હાલત શું રહેશે. કે એક્ઝામના સમયે પીરિયડ્સ આવી તો એનું પેટમાં દર્દ કે એવું કંઈ તકલીફ થતી હોય તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન થાય નહીં થઈ શકે. કેમ કે આ જે વસ્તુ છે, આ લીકેજના ચાન્સીસ એના ગેરંટેડ છે. અને આ તમે વિંગ્સ જોઈ શકો, આ પ્લાસ્ટિક. હવે આ જો ફર્સ્ટ લેયર છે, આ તમને બતાવું. આ તમે જોઈ શકો, કશે જેલ દેખાય છે તમને અહીંયા? ખાલી કેમિકલ હીટ પ્રોસેસિંગ ઇંક પ્લસ પ્લાસ્ટિક પ્લસ ભીનાશ, આખું ભીનું છે, તમે જોઈ શકો. હવે ભીનાશના લીધે તમને ખબર છે બેક્ટેરિયા ગ્રોથ કરે, બરાબર ને. એક તો પીરિયડ્સમાં બ્લડ આવતું હોય ગરમ, ને પાછો આ વસ્તુ ગરમી ક્રિએટ કરે, જેના થ્રુ શું થાય, મલ્ટિપલ બેક્ટેરિયાઝ આપણા આખા બોડીમાં ટ્રાવેલ કરે છે બ્લડ સાથે. તો કયો બેક્ટેરિયા કયા હાર્મફુલ કઈ એરિયામાં કઈ જગ્યામાં તમને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે એની ગેરંટી નથી. પ્લસ તમે જોઈ શકો આ બ્લુ કલર એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં જેલ બતાવતા હોય છે. આ જેલ છે ખાલી કેમિકલ હીટ પ્રોસેસિંગ ઇંક છે, કે જે વિચાર કરો કેટલી ગરમી ક્રિએટ કરતી હોય. ઓલરેડી બ્લીચ પ્રોસેસ છે એની અંદર, એટલે હીટ તો વધારે છે, જેના લીધે ઈચિંગ, રેશેસ, ફંગસ ઇન્ફેક્શન. વેજીનાના આપણા લિપ્સ કરતાં પણ વધારે સેન્સિટિવ હોય છે વેજીનલ પાર્ટ, બરાબર, 7 ગુણા વધારે સેન્સિટિવ. એ જગ્યા પર તમે આ હાર્મફુલ ટચ કરો ખાલી, કેટલું રેશેસ, કેટલું તકલીફ થાય છે. 7-7 દિવસ સુધી આપણે વિયર કરી 24 કલાક સુધી, તો ઇન્ફેક્શન તો થાય જ છે, સાથે સાથે આપણે કેન્સર સુધી પણ પહોંચી રહ્યા છે. હવે એની જગ્યા પર તમે જોઈ શકો, આ જે સેકન્ડ લેયર છે અને એક્રેલિક કહેવાય, જે બોર્ડ બેનર બને ને. હવે એમનું પાર્લરનું બોર્ડ બનાવ્યું છે, હલકા પાર્લર, બરાબર. તો આ જે બોર્ડ બેનર બને ને, એનું મટીરિયલ એની અંદર યુઝ છે, કે જેનું કામ છે ગરમી ક્રિએટ કરવાનું. જેટલું એબ્ઝોર્બ કરો એટલું બધું નીકળી ગયું, મતલબ ખાલી વેસ્ટેજ છે. આ તમે જોઈ શકો, બરાબર. અને આ લાસ્ટ લેયર, આ તમે જોઈ શકો, આ કયા એંગલથી ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરશે જોઈ લો. કશે કાના, કશે હોલ, પછી કઈ લાઇન્સ એવું કંઈ દેખાય છે. જેટલું સ્ટ્રેચ કરીએ તેટલું સ્ટ્રેચ થાય છે. જુઓ, આ શું છે, પ્લાસ્ટિક. તો ઓક્સિજન ક્યાંથી જશે, બરાબર. પીરિયડ્સમાં આપણે ખાલી ચેન્જ કરીએ એટલી વાર જ ઓક્સિજન જાય છે, પણ આપણી બોડીની અંદર પીરિયડ્સમાં બ્લડ નીકળતું હોય તે ટાઈમે આપણે વીકનેસ બહુ થઈ જાય છે. કેમ કે બ્લડ નીકળે એટલે તે ટાઈમે આપણે એનર્જીની વધારે જરૂર હોય છે. આ પેડ બ્રીધેબલ નથી, જેના લીધે કમરમાં દર્દ, પેટમાં દુખે, છાતી ભારે થઈ જાય, માથું દુખી આવે, ઉલટી જેવું થાય, અશક્તિ થાય. કોઈને તો ઇન્જેક્શન આપવા પડે, કોઈને બાટલા ચડાવવા પડે, પેન કિલર ખાવી પડે. તો આ જે વસ્તુ છે આ કેમ થાય છે, તમે જોઈ લીધું. આજે ફર્સ્ટ લેયર ટુ લાસ્ટ લેયર પ્લાસ્ટિક છે, જેના લીધે આપણી વિમેન્સ પ્રોબ્લેમમાં છે, બરાબર. હવે એની જગ્યા પર જે વસ્તુ મેં પોતે યુઝ કરું છું, જેને હું પ્રમોટ કરું છું, તમે જોઈ શકો. વિધિન સેકન્ડ્સમાં કેટલી વાર લાગી તમે જોઈ શકો. એટલી વારમાં આહો એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું. ને પ્લસ તમે જોઈ શકો એક પણ ટીપું નહીં મળે.
હવે આ તમે જોઈ લો, ડ્રાય ફોર્મમાં છે. આમ ટચ કરીને જુઓ, કમ્પ્લીટ ડ્રાય ફોર્મમાં, જરાક પણ ભીનાશવાળો નથી. જ્યાં ડ્રાયનેસ હોય ત્યાં બેક્ટેરિયાની ગ્રોથ જરાક પણ નહીં થાય. જ્યાં બેક્ટેરિયા હોય ત્યાં ગંદી સ્મેલ બી આવે. તો માર્કેટની પ્રોડક્ટ આપણે જ્યારે બી યુઝ કરતા હોય ત્યારે બેડ સ્મેલ ખબર પડી જ જાય. બાજુમાં કોઈ લેડી હોય ને, વધારે ટાઈમ યુઝ કર્યો હોય ને તો ગંદી સ્મેલ બહુ આવે, બરાબર ને? આપણે ખબર પડી જ જાય છે કે કોઈ લેડી અહીંયા પીરિયડ્સમાં છે. આ તમે જોઈ શકો, સર્જિકલ કોટન રેસા ઉડતા દેખાતા હશે, એકદમ સ્મૂથ. હવે આ પહેલો લેયર ને પહેલો લેયર તમે ટચ કરીને જુઓ ખાલી શું ફીલ થાય. હવે આ બેક્ટેરિયા નહીં થશે, કોઈ ઇન્ફેક્શન નહીં થશે, સ્કિન ફ્રેન્ડલી. તો સ્કિન ફ્રેન્ડલી છે, કોઈ ઇન્ફેક્શન, ઇરિટેશન, ઇચિંગ વગેરે કંઈ પણ નહીં થાય. આ જો સેકન્ડ લેયર છે નેગેટિવ એન્ડ એન્ટીઓક્સિડન્ટ ચિપ, આ મેઇન છે પેડની. તો એ તમારે એનો એક લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન થશે. સેકન્ડ લેયર એ હતો. હમણાં થર્ડ ને ફોર્થ લેયર તમને બતાવું છું. થર્ડની ફોર્થ લેયરમાં તમને એક વેન્ટિલેશન લેયર આવશે કે જે ઓક્સિજન પાસ કરે, જોઈ શકો, એકદમ પતલો લેયર, બરાબર. અને આ સર્જિકલ કોટન ઇઝીલી ટેર આઉટ, એ બી એકદમ કુલ ફિલિંગ ડ્રાય ફોર્મમાં ટચ કરીને જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આવે છે આ જેલ. ઓલરેડી 100 ml પાણી એબ્ઝોર્બ કર્યો છે, છતાં હું અહીંયા પાણી લઈને તમને બતાવું છું. એલોવેરા પપાયાના એક્સ્ટ્રેક્ટથી બન્યું છે આ જેલ, બરાબર. એને સેલ્યુલોઝ જેલ કહેવામાં આવે, જે કમ્પ્લીટલી લોક સિસ્ટમવાળો જેલ છે. એની અંદર કોઈ કેમિકલ નથી. ISO સર્ટિફાઈડ કોને મળે? જેમાં કોઈ કેમિકલ, કોઈ હાર્મફુલ એવું કંઈક નાખેલું ના હોય, બરાબર. હવે આ આખું જેલ મેં એની અંદર નાખી દીધું. તમે જોઈ શકો આ 24 અવર્સ ચાલે કે નહીં ચાલે, જોઈ શકો 24 અવર્સ ચાલે. હવે કોઈ કહેતું હોય કે મને હેવી ફ્લો છે, હા હેવી ફ્લો છે, કોઈ કહેતું હોય તો એબ્ઝોર્બ ના થાય. અને એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો હેવી ફ્લો રહેતો જ નથી. જો વધારે ફ્લો હોય તો આપણે તાંત જ બેહોશ થઈ જાય, બરાબર. આપણા બોડીમાંથી આટલું નીકળતું જ ના હોય. અને આ ફૂલ ફિલિંગ, એકદમ ફૂલ ફિલિંગ. એની થેપલી બનાવીને તમે આંખ પર મૂકો ને, તમારે આંખની બળતરા ઓછું થઈ જાય. પગના તળિયા જલન થતી હોય તો એવો તમે મસાજ કરી શકો છો. ઘણા બેનિફિટ છે. 3 ફેશિયલ કરી શકો છો. બહુ સરસ રિઝલ્ટ છે આના. મેઇન છે કે લોક સિસ્ટમવાળો જેલ છે. જેલની ઉપર પણ વેન્ટિલેશન લેયર હતું, જેલના નીચે પણ વેન્ટિલેશન લેયર છે, એટલે ઓક્સિજન પાસ થાય છે. બ્રીધેબલ પેડ છે. છઠ્ઠો લેયર હતો. આ 7મો લેયર એટલે વિંગ્સવાળો પાર્ટ. કોઈ દિવસ તમને ડાન્સ એક્ટિવિટી, કોઈ બી ફંક્શન હોય, કંઈ બી હોય તો બિંદાસ તમે વેર કરીને જઈ શકો છો, એટલે રેશેસ નહીં થાય. હવે આ લાસ્ટ લેયર છે, એને રિલીઝ પેપર કહેવાય. 20% સિલ્ક ને 80% કોટન. અહીંયા લાઇન્સ દેખાતી હશે, અહીંયાથી પણ એર પાસ થાય. આપણે કપડાં કયા પહેરીએ? સિલ્ક, કોટન, રેયોન, બરાબર. તો આ છે. આવી રીતના તમે ટેર આઉટ કરીને ટોયલેટમાં ફ્લશ કરી શકો છો, ખડ્ડો કરીને અંદર દાટી શકો છો, માટી બની જશે અને બાળી પણ શકો છો. એટલે ઇકો ફ્રેન્ડલી, કોઈને નુકસાન કરશે નહીં, ના પર્યાવરણને ના જીવજંતુને કોઈને નુકસાન કરશે નહીં. હવે આ જે છે મેન નેગેટિવ એન્ડ એન્ટીઓક્સિડન્ટ થેરેપી, આનો એક લાઈવ ડેમો તમને બતાવું છું. ચાલો કોની બે એકજણ ઉઠો, તમે શું કરવાનું? ખાઈ લાવી દો. શું કરવાનું છે? બંને પગ ભેગા કરજો, મોબાઈલ બંને પગ ભેગા રાખજો. આ બાજુ મૂવ કરો, આ બાજુ તમે, આ બાજુ મૂવ. આંગળી જોઈએ, આંગળી આંગળી આમ રાખો, આમ રાખવાનું. બસ. પાછળ આ સાઈડે મૂવ કરી દીધું. મોઢું આ બાજુ રાખવાનું. આ પગ સીધા કરી પગ બંને પગ ભેગા કરજો. વધારે નહીં વજન આપવું, ઓછું જ આપું તારાથી લેવાય. વજન આપું છે. વજન ખબર પડી એમની? હવે તમારે ખાલી આ નેગેટિવ 2 મિનિટ માટે લગાવી બેસી જા, ખુરશી પર બેસી જા. દુપટ્ટો કાઢી દુપટ્ટો જરાક સાઈડમાં લઈ દે. કાં મૂકવાના છે? આ કાઢી અહીંયા મૂકી. અહીંયા મૂકવાનું છે. કાઢી મૂકો. અહીંયા લાવો. દુપટ્ટા કાઢી મૂકવાનું. આ ખાલી 2 મિનિટ માટે, બરાબર. હવે આ વસ્તુ શું કરે છે તે સમજાવું છું પેડમાં, બરાબર. નિકોટિન્સ એક્ટિવ ઓક્સિજન શું હોય છે પહેલાં તો તે સમજાવી દઉં. નિકોટિન્સ એક્ટિવ ઓક્સિજન દરિયા કિનારે જાઓ, વોટરફોલ એરિયા જાઓ, ગાર્ડનમાં જાઓ, જે ખુલ્લો એરિયા છે, બરાબર, ત્યાં હોય છે. ત્યાં તમે સમજી લો કે ઘરેથી નીકળ્યા, થાકેલા હશો અને તમને કહેશે કે ચાલ ફરવા જવું છે, બરાબર. તો તમે પેલું કેમ થાકેલા હશો, પણ તે જગ્યા પર જઈને તમે એક્ટિવ કઈ રીતે થઈ જાઓ?
ત્યાં નેગેટિવ આયન્સ એક્ટિવ ઓક્સિજન હોય છે કે જે નેગેટિવ અને પોઝિટિવ આયન્સને બેલેન્સ કરે છે, તમારા હાર્મોન્સને બેલેન્સ કરે છે, જેના લીધે તમે એક્ટિવ થાવ છો. અને ત્યાં ફ્રેશ ઓક્સિજન હોય છે, બરાબર, જેના લીધે દરેક સેલ્સને ઓક્સિજન મળે તો તમે તે પ્રમાણે એક્ટિવ થાવ છો. હવે પેડમાં કામ કઈ રીતે કરે? જ્યારે પણ બ્લડ આના ઉપર ટચ થાય આ એક્ટિવ થશે, મીન્સ કે નેગેટિવ અને એક્ટિવ ઓક્સિજન રિલીઝ થાય, નીકળશે, એકદમ ફૂલ ફિલિંગ આવશે, તમને ઠંડુ ઠંડુ લાગશે. તો આ એવી રીતે તમારે આજ સુધીમાં તમે જેટલા બી માર્કેટના પ્રોડક્ટ કે કપડું યુઝ કર્યું છે એના લીધે જે તમારી યુટ્રસમાં બગાડ થયું છે એ બગાડ જે ઇન્ફેક્શન છે એને મારવાનું કામ આ નેગેટિવ આયન કરશે. પણ એક દિવસમાં થાય નહીં થાય ને. રેગ્યુલર તમારે પેન્ટી લાઇનર્સ ડેલી વાપરવા પડે ઇન્ફેક્શન વિધાઉટ મેડિસિન કાઢવા હોય તો, બરાબર. તો નેગેટિવ આયન્સનું કામ છે તમારા યુટ્રસમાં જેટલા બી બેક્ટેરિયા છે એને મારવાનું કામ કરશે, અને નેગેટિવ એક્ટિવ ઓક્સિજનનું કામ છે તમારા બોડીના દરેક સેલ્સને ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરે, જેના લીધે પીરિયડ્સના સમયે જે કમરમાં દર્દ કે જે બી કંઈ પેન થાય છે કમરના નીચે, કે પેટમાં દુખવાનું, અશક્તિ આવી જવાનું, થાક લાગવાનું, જે બી કંઈ છે એ પ્રોબ્લેમ્સથી દૂર રાખે, જેને કારણે મેડિસિન્સ ના લેવી પડે, તમને પેન કિલર ના ખાવી પડે, એવી રીતે એ કામ કરે છે. હવે એની અંદર તમારી સાઇઝ છે, આપણે ડેમો કર્યો તે આ સાઇઝ હતી, એને નાઇટની સાઇઝ કહેવામાં આવે. આ 182 રૂપિયાનો આવશે, 8 નંગ એની અંદર આવશે. આ 195નો છે, એની અંદર 10 નંગ આવશે. અને આને આ જે વસ્તુ છે આ ઓછું આવે ત્યારે વાપરવાનું, વધારે આવે ત્યારે આ વાપરવાનું, ઓછું આવે ત્યારે આ વાપરવાનું. બંને સાથે લેશું તો 1% 3 મહિના નીકળી જાય આરામથી, બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે પેન્ટી લાઇનર્સ. આ પેન્ટી લાઇનર્સ પર્સનલ હાઇજીન માટે બહુ બેસ્ટ કહેવામાં આવે છે. કેમ કે તમારે વિધાઉટ મેડિસિન વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ, ઇચિંગ, રેશેસ, ફંગસ ઇન્ફેક્શન, યુરિન ઇન્ફેક્શન, યુટ્રસ ઇન્ફેક્શન, કે પ્લસ તમારા PCOSના પ્રોબ્લેમ છે, કે પીરિયડ્સ રેગ્યુલર નથી, હાર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ છે, આ બધાને મેન્ટેન કરે છે. મસાની પ્રોબ્લેમ છે, જેન્ટ્સ લેડીઝ બંને માટે બેસ્ટ છે. વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જમાં બેસ્ટ રિઝલ્ટ છે આના. નાના બાળકો છે તમારા ઘરમાં તો તમે તાવ આવે કે ત્યારે તમે પટ્ટી લગાવતા હોય, બરાબર ને, તો એની જગ્યા પર તમે આ યુઝ કરો તો તાવ માથામાં નહીં જશે, કેમ કે નેગેટિવ અને એક્ટિવ ઓક્સિજન કામ કરી જશે, બરાબર. પ્લસ જખમ થઈ છે તમને કશે વધારે, ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે, નહીં જખમ વહેલી સારી થતી, તમે કોઈ બી પેડ્સ પ્રોબ્લેમ વાઇઝ જખમ વાઇઝ તમે લઈને એને બેન્ડેજ કરાવીને પેડ લગાવીને પછી બેન્ડેજ કરવાનું, એટલે જખમ બહુ વહેલી સારી થાય છે. બેસ્ટ અનગિનત રિઝલ્ટ છે. પ્રેગ્નન્સી જેને રહેતી નથી તેને ખાસ કરીને આપો, કેમ કે યુટ્રસમાં જેટલું બી કંઈક બેક્ટેરિયા છે, યુટ્રસ કન્સીવ મતલબ જે પણ છે ગર્ભાશયમાં બચ્ચાદાની બાળકને રાખી નહીં શકતી, કેમ કે આટલા વર્ષોથી આપણે માર્કેટની પેડ યુઝ કરીએ, તો જેના લીધે ઇન્ફેક્શનના લીધે ગરમીના લીધે બાળક ત્યાં ઠેરી નહીં શકે, તો મિસકેરેજીસ વધારે થાય છે. તો આ કેમ ઠંડક આપશે, યુટ્રસને તમારે ઠંડક આપશે બચ્ચાદાનીને, એને કરીને બચ્ચાદાનીમાં બાળક ઠેરી શકે, બરાબર. આમાં કોઈ ડાઉટ? પ્રાઇઝમાં આ 298ના 30 નંગ આવશે, બરાબર. આખો મહિનાનો કોર્સ છે આ. પર હેડ પર લેડીએ દર 3 મહિના કમ્પલસરી વાપરવું બહુ જરૂરી છે ઇન્ફેક્શનને કાઢવા માટે. તમે કહેશો કે 1 મહિના મેં વાપર્યું અને બીજા મહિના મેં નહીં વાપર્યું, તો તમારે જે ઇન્ફેક્શન છે એ તમારે કઈ રીતે ખબર પડશે કે મારે ઇન્ફેક્શન છે અને સોલ્વ નહીં થયું? તો એના માટે આ જે વેજિનલ હેલ્થ ટેસ્ટ કાર્ડ છે તમે આ ચેક કરી શકો છો કે ભાઈ મારી ઇન્ફેક્શન છે કે નહીં. 200-250 મેડિકલમાં મળી શકે આ વસ્તુ. ડૉક્ટર પાસે જશો તો ઘણા બધા રિપોર્ટ્સ કરવા પડે, યુરિન રિપોર્ટ, યુટ્રસ રિપોર્ટ બંને કરવા પડે, સોનોગ્રાફી આ તે, બરાબર. તો ફાઇલ ચાર્જને આ ટોટલ પકડીને કમસે કમ 4,000 થી 5,000 રૂપિયા થાય વન ટાઈમના. તો એ જ રિપોર્ટ તમે ઘર બેઠા કરી શકો છો. તમે પીરિયડ્સમાં ક્લીન થઈ ગયા, સવારમાં પહેલી યુટ્રસ પેશાબ કરવા જશો એના પહેલાં તમારે યુટ્રસમાં થોડું ઘણું તો ચિકાસવાળું પદાર્થ હોય છે, તો તમારે શું કરવાનું, એ ઇયરબડમાં લઈ લેવાનું, રાઉન્ડ ફરાવશો તો આવી જશે. તો તમારે 30 સેકન્ડ એ સ્ટીકી ફ્રૂટને અહીંયા 30 સેકન્ડ રબ કરવાનું છે. 30 સેકન્ડ રબ કર્યા પછી તમે આ રિપોર્ટ કાર્ડ જોઈ શકો છો. યલો ને યલો રહ્યો, તમે નોર્મલ છો, તમને કોઈ ઇન્ફેક્શન નથી. સેકન્ડમાં તમને લાઇટ ગ્રીન કલર દેખાતા હશે બે, એમાંથી કોઈ બી ઇન્ફેક્શન ડિટેક્ટ થયું કલર અહીંયા, તો તમને લિટલ ઇન્ફેક્શન છે. તો તમારે શું કરવાનું, ઓનલી પેન્ટી લાઇનર્સ કન્ટિન્યુ કરવાના છે, બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે આ ડાર્કવાળા. ડાર્કમાંથી કોઈ બી એક કલર અહીંયા ડિટેક્ટ થયો, તમને સિરિયસ ઇન્ફેક્શન છે, ત્યારે તમે ડૉક્ટર પાસે જઈને ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, બરાબર. પણ તમને અહીંયા ખબર પડી જાય તો તમે સિરિયસ ઇન્ફેક્શન સુધી કોઈ દિવસ પહોંચશો. તો આ જ છે મિશન સેવ ફ્રોમ સાયલેન્ટ કિલર, કે જેને કરીને દરેક બેટી જેટલી બી છે આપણી વિમેન્સને ગાયનિક પ્રોબ્લેમ મતલબ નાના મોટા ઇન્ફેક્શનથી કઈ રીતે દૂર રાખી શકીએ આપણે. તો આ એક મિશન છે. એક ઘર બેઠા દરેક બોક્સમાં તમને મળશે જેટલી બી સાઇઝીસ છે આપણી જોડે, બરાબર. આ દરેક સાઇઝીસમાં એક વેજિનલ હેલ્થ ટેસ્ટ કાર્ડ ફ્રીમાં આવશે. તમે ઘર બેઠા તમારું પોતાનું યુટ્રસ ચેક કરી શકો છો. ઇન્ડિયાની બહાર દર 3 મહિને બોડી ચેકઅપ થાય છે, આપણી ઇન્ડિયાની અંદર
થતું નથી, વિમેન્સ કરાવતા નથી, ડર લાગે છે બીજું કંઈ નીકળી આવ્યું તો જ્યાં સુધી સહન થાય ત્યાં સુધી સહન કરે, સહનશક્તિ દેવી, બરાબર. એટલે હવે સહન બનવું બહુ ઓછું કરવું પડશે. અને જે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન વિમેન્સને વધારે થાય છે જેનાથી બહેનોના પ્રાણ પણ જાય છે, તો આપણે એક યુટ્રસને કઈ રીતે બચાવી શકીએ. ઓનલી તમે જોયું આજે, તો તમારે આ જ વસ્તુ બીજાને શેર કરવી છે, યુઝ કરવો છે અને બીજાને શેર કરવું છે. તો એમાં તમે સહકાર આપશો? થેન્ક યુ. હવે તમે આવી જાઓ પાછું પાછું એક કરી. પહેલાં કેટલું વજન લાગ્યું, હવે કેટલું? કાઢી મૂકવાનું. પહેલાં કેટલું વજન લાગ્યું, હવે કેટલું લાગ્યું લાગે તે જોઈ. હવે લાગે છે વજન પહેલા ત્યારે વધારે હતું કે ઓછું હતું? ઊંધું થઈ ગયું એટલે પહેલા જો પહેલા છે ને તમારે વધારે લાગ્યું હશે, પછી આ લગાવ્યા બાદ ઓછું થયું હશે. કદાચ એમને વેટ કે એવું કે તમારે પાછું કરવું હોય તો એમણે ઓછો વજન હમણાં વધારે આપી દીધું હશે. એટલે જ મેં કહું છું કે શીખો તો સમજ પડે એમ. તો આ જે નિગેટિવ આયન્સ છે આ બહુ કામની છે, આ પેટન્ટેડ છે, કોઈ બીજા માર્કેટની પેડમાં તમને અવેલેબલ નહીં થશે. અને 10 વર્ષ લાગ્યા છે બનાવવામાં, બરાબર. તો જ પછી આ વસ્તુ બની અને દરેક વિમેન્સને વિધાઉટ મેડિસિન કઈ રીતે હેલ્ધી રાખી શકીએ પીરિયડ્સમાં, તેના માટે આ ખાસ કરીને બનાવવામાં આવ્યું છે. તો થેન્ક યુ. તમને કેવું લાગ્યું? એક નવું જાણવા મળ્યું. હા, હવે યુઝ કરજો અને તમારા કોન્ટેક્ટમાં જેટલી બી વિમેન્સ છે તમે જાય છે हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। अलका पंचफूला चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे आने में बहुत थोड़ा सा देर हो गया। एक्चुअली आज मेरे पार्लर में मीटिंग है। आप सोचे होंगे किस चीज़ की मीटिंग है पार्लर में। एक्चुअली मैं टियांस कंपनी में ज्वाइन हुई हूँ। मुझे आज 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए मैं टियांस कंपनी में जॉइंट होके मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे इस कंपनी में जॉइंट होके और काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मतलब बहुत सीखने को भी मिला। और मैं मतलब खुद मैंने मतलब टियांस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मैंने खुद यूज़ किया और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है तो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट था। ये जो पैड है जो हम लोग मार्केट से पैड खरीदते हैं और ये जो टियांस कंपनी का जो ये पैड है तो इसे यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया। एक्चुअली मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन करता था, मुझे ब्लीडिंग ज़्यादा जाता था, तो मैंने इस पैड को यूज़ किया। आज मतलब मैं पहली बार गई थी मीटिंग में, तो मैं देखने के लिए गई थी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इसमें ज्वाइन हो जाऊँगी ऐसे। लेकिन वहाँ जाके मैंने वो मीटिंग अटेंड किया और फिर मीटिंग अटेंड करके उन्होंने जो मतलब मैंने वो देखा, फिर उन्होंने जो सवाल किए मैंने बहुत ध्यान से मतलब देखा उन्होंने क्या क्या बोले क्या क्या नहीं ऐसे। तो फिर उन्होंने जो सवाल किए थे तो मैंने उनमें से आंसर मतलब मैंने आंसर सही दिया, तो मुझे इस तरह का प्रोडक्ट उन्होंने गिफ्ट दिया था। एक्चुअली उन्होंने गिफ्ट पैकिंग था तो मुझे नहीं पता था कि गिफ्ट में यही मतलब प्रोडक्ट होगा। तो मैं घर आके मैंने मेरा गिफ्ट ओपन किया तो देखा तो ये जो पैड था तो मैंने इसे यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मुझे उसका रिज़ल्ट सच में बहुत अच्छा लगा। और मैंने यूज़ करके मैंने अपनी एक फ्रेंड को इसके बारे में बताया, तो मैंने उसको भी यूज़ करने के लिए दिया, तो उसने भी यूज़ किया और उसको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो ऐसे करके मैं इस कंपनी में जॉइंट हो गई और मेरे जॉइंट होने के बाद मैंने और मेरे साथ 2 लोगों को जॉइन किया और वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। और हम लोगों को मतलब जो जिन्होंने जॉइन किया उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। ऐसे नहीं कि चलो जॉइन कर दिया और छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, ऐसे कुछ नहीं। उन्होंने सच में मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत जल्द ही मतलब गोल तक मैं पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मुझे मतलब बहुत अच्छे से समझाया उन लोगों ने। और जो भी डेमो होते थे तो मैं जाती थी देखती थी, तो उसमें से मुझे देखने मतलब सीखने के लिए मिला। और आज मेरे पार्लर में ही डेमो है ये पैड का ही,
तो मेरे पार्लर में ही आने वाले हैं वो लोग, मेरे मैडम वो लोग आने वाले हैं और यहाँ पे डेमो होने वाला है। तो मैं आपको वो डेमो का वीडियो ज़रूर डालूँगी। लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं गुजरात में हूँ, तो जो डेमो दिखाएंगे तो वो गुजराती में ही बोलेंगे, तो बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जिनको गुजराती समझ में आता है उन्हें इस प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ बोल रही है हमारी मैडम, तो सब समझ में आ ही जाएगा। तो सच में टियान्स कंपनी बहुत अच्छी है और मुझे काम करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं सच में बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और मैं उसमें काम करी हूँ और मैं बहुत जल्द इसमें मतलब मैं गोल्ड हो जाऊँगी। और मेरे साथ जो जुड़ी है वो लोग भी बहुत अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं और उन लोगों की वजह से मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ूँगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी जो है मेरी टीम बहुत अच्छी है और हर बार मुझे सपोर्ट करती है। कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आती तो मैं पूछती हूँ फ़ोन करके, तो वो मेरा डाउट क्लियर कर देते हैं। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पार्लर का काम भी करती हूँ और मैं जो टियान्स कंपनी है उसमें भी काम करती हूँ। और सारी लेडीज़ जब मिलती है बात करती है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैंने 2-3 बार डेमो में गई थी लेकिन मैंने वीडियो नहीं किया, वीडियो नहीं बना पाई मैं वहाँ पे। तो आज का वीडियो मैंने बनाया, मेरे पार्लर में हुआ है तो मैंने वो वीडियो बनाया, तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। और जिन्हें गुजराती समझ में नहीं आता है तो वो तो सिर्फ देख ही सकते हैं, लेकिन जिनको समझ में आएगा तो उन्हें पता ही चल ही जाएगा कि मैं हमारे मतलब जो डेमो हुआ है उसमें क्या मतलब देख के ही आपको पता चलेगा कि जो मार्केट के प्रोडक्ट है और जो ये जो हमारे टियान्स कंपनी के प्रोडक्ट है तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप खुद ही देख लेना। तो अभी वो लोग आ जाएंगे, अभी वो निकल ही गए, मतलब पहुँचने ही वाले हैं, तो वो लोग आएंगे और जब डेमो होगा तो मैं वो वीडियो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय गाइस। हमारे यहाँ मेरे पार्लर में आज मीटिंग है और टियान्स कंपनी के जो पैड के बारे में जो है वो आज आपको बताएंगे। मैं डेमो करने के लिए मैडम आई है तो आपको मैं दिखाती हूँ जो पैड हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो दुकान के पैड होते हैं वो और जो हमारे टियान्स कंपनी के जो पैड है वो उसमें क्या फ़र्क है, तो मैं आज आपको डेमो दिखाती हूँ। मेरे पार्लर में ही सब लोग आए हैं, आप देख सकते हैं। આપણે ઓલમોસ્ટ જોઈએ જ છે કે માર્કેટમાં તમને કેટલી બધી પ્રોડક્ટ મળે, અને સ્ટેફી સોફી જે બી મળતી હોય છે દર એકની અંદર કોઈ દિવસ તમે એમ વિચાર્યું કે એની અંદર શું છે મારે જોવું છે, કેમ કે આપણે ઇચિંગ ખંજવાળ તો થતું જ હોય, થાઈઝમાં રેશેસ થતા હોય, પણ કોઈ દિવસ આપણે એ વિચાર જ નહીં કર્યો કે એની અંદર એવું તો શું છે કે જેના લીધે મને તકલીફ થાય છે। ખાલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આપણે જોઈએ સેલિબ્રિટી કૂદી કૂદીને બતાવે એટલે ઉચકીને લઈ આવીએ અને એ જ વસ્તુ આપણા બેબીઓને આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, જેના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ આજે તમે જોઈ શકો। WHO રિપોર્ટ છે કે દર 7 મિનિટે એક મહિલા એક્સપાયર થાય છે યુટ્રસ કેન્સર, ઓવેરિયન કેન્સર અને સર્વિકલ કેન્સરથી, કેમ કે દર મહિને વિમેન્સ આ યુઝ કરે છે, બરાબર। માર્કેટની કોઈ બી XYZ પ્રોડક્ટ તમે લઈ લો, આ વસ્તુ બને કઈ રીતે? આ વસ્તુ બને છે કચરામાં, જે આપણે કચરામાં નાખીએ ને, ઘરમાંથી જે કચરામાં નીકળતું હોય તે પ્લાસ્ટિકને માર્કેટમાં જે મળતું હોય તે મોટા મોટા કંપનીમાંથી જે નીકળતું હોય ને ગાર્બેજમાં, કચરામાં, તે પ્લાસ્ટિક તેના પર 6 વખત ક્લિનિંગ થાય છે, 6 વખત, તે બી કેમિકલ બ્લીચથી, અને એની અંદર ડાયોક્સિન ક્રિએટ થાય છે 0.2 મિલીગ્રામમાં એક પેડમાં અવેલેબલ છે। આ વસ્તુ આપણે 3 થી 4 કલાકમાં ચેન્જ કરવાની છે, આપણે કરતા છે નહીં કરીએ, કેમ કે એકવાર આપણે લઈ લીધું એટલે જ્યાં સુધી રિટર્ન ઘરે ના આવીએ ત્યાં સુધી આપણી બેબી કે આપણે પોતે ભલે જોબર્સ હશો કોઈ બી હશો આપણે ચેન્જ કરતા નથી। એટલે આપણે ઇચિંગ ફંગસ ઇન્ફેક્શન જે એની અંદર ડાયોક્સિન છે એ વધતું જાય 4 કલાકની ઉપર તમે યુઝ કરો એટલે 2 થી 4, 4 થી 6, 6 થી 8, જેના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વિમેનને ઇચિંગ, રેશેસ, ફંગસ ઇન્ફેક્શન, PCOD, PCOS, વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ, હાર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ, પાણીની ગાંઠ, લોહીની ગાંઠ, અને છેલ્લે પ્રેગ્નન્સી રહેતી નથી, અને ધ્યાન નહીં આપ્યું તો સીધું સર્વાઇકલ કેન્સર, યુટ્રસ કેન્સર।
WHO નો રિપોર્ટ છે કે દર 7 મિનિટે એક મહિલા એક્સપાયર થાય છે, દર 7 મિનિટે. વિચાર કરો. અને કેટલી બધી વિમેન્સ 30+ કે 30ના પહેલાં યુટ્રસ રિમૂવ કરી નાખે છે કેમ કે સહન નથી થતું. આ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો, કમ્પ્લીટલી શાઇન કરે છે કેમ કે એની અંદર કેમિકલ બ્લીચથી એને ક્લીન કરવામાં આવ્યું છે. અને ચમચમતો એટલે પ્લાસ્ટિક. હવે સેમ તમે જે બી પ્રોડક્ટ યુઝ કરો છો, જે તમારે ટ્રસ્ટેડ છે આજ સુધીમાં, તમે સેમ આવી રીતે આને રોલ કરવાનું. અને આ એક દિવસનો હેલ્ધી લેડીનો ફ્લો હોય છે 50 થી 90 ml, એના કરતાં વધારે રહેતું નથી. અહીંયા હું 100 ml પાણી લઈ લીધું છે અને એની અંદર હું એને ડીપ કરું છું. બરાબર. હવે આ એબ્ઝોર્પ્શન કેટલું કરે એ જોવાનું છે આપણે. બરાબર. આ માર્કેટની પ્રોડક્ટ અને આ જે છે જેને મેં પોતે યુઝ કરું છું 4 વર્ષથી, અને મેં આ શેરિંગ બી કરીને ઘણી બધી વિમેન્સના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયા છે. મેં પોતાનો મારો પ્રોબ્લેમ મેં આનાથી સોલ્વ કર્યો છે. પેન કિલર મારી છૂટી ગઈ ને પ્લસ વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જમાં મને ઘણો 15 દિવસમાં બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળ્યા છે. હવે આ જે પ્રોડક્ટ છે તમે જોઈ શકો, ટિયાન્સ આઇરિસ સેનેટરી નેપકિન આને કહેવામાં આવે, નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન થેરેપી. હવે નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન થેરેપી જે નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન થેરેપી મીન્સ કે જે ડૉક્ટર્સ રિકવરી માટે, પેશન્ટ્સના વહેલી રિકવરી માટે યુઝ કરે છે તે થેરેપી એની અંદર છે. આ મેડિકેટેડ પ્રોડક્ટ છે, ISO સર્ટિફાઈડ છે, 2 ટાઈમ્સ ઇકો ફ્રેન્ડલી છે, સ્કિન ફ્રેન્ડલી છે અને બાયોડિગ્રેડેબલ પ્રોડક્ટ છે. આ તમે જોઈ શકો, બધી મેડિસિન સિલ્વર કોટિંગમાં આવે આપણી. આ બી એક મેડિસિન છે આપણા માટે, આ બી સિલ્વર કોટિંગમાં. એની અંદરથી તમે એક પેડ કાઢ્યું અને એની સાથે એક હેલ્થ ટેસ્ટ કાર્ડ આવે છે. તમે ઘર બેઠા તમારું યુટ્રસ ચેક કરી શકો છો. વેજીના ટેસ્ટ કાર્ડ છે. આને લોક કર્યું, 3 વર્ષની વેલિડિટી છે. આ પ્રોડક્ટ એક દિવસનો 6 નંગ આવે. બરાબર. અને આ વસ્તુ 3 વર્ષની વેલિડિટી. બરાબર. આને એક્સપાયરી ડેટ બરાબર તમે સમજી શકો છો. અને આ જે વસ્તુ છે, સમજી લો તમે મૂકીને કશે ભૂલી ગયા તો પાછું તમે આની મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ જોઈ શકો છો અને તેને પાછું યુઝ કરી શકો છો. બરાબર. હવે આ જે વસ્તુ છે આ તમે જોઈ શકો દરેક જગ્યા પરથી સીલ પેક છે. હવે આ વસ્તુને એકવાર ઓપન કર્યો, આના બહુ બધા ટાઈપ્સ આવે છે, તમને ખબર હશે. લોંગ બી આવે તો એ ડાયરેક્ટ ખુલ્લાને ખુલ્લા વેજીનામાં ટચ થાય છે અને ખુલ્લા હોવા કારણથી બેક્ટેરિયા ઇઝીલી એની અંદર એન્ટર કરી જાય છે. હવે આ જે વસ્તુ છે દરેક જગ્યાથી સીલ પેક છે. તમે પર્સમાં યુઝ કરો, કઈ બી રીતે એને મૂકો, એક બી બેક્ટેરિયા એની અંદર નહીં જશે. હવે આ તમે જોઈ શકો છો, આ સાયન્ટિફિકલી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે જેને કરીને કોઈ લીકેજના ઇશ્યુ ના થાય. લાસ્ટમાં તમે જોઈ શકો વિંગ્સના પાર્ટ છે અને સર્જિકલ કોટન કેટલું થીન છે તમે જોઈ શકો. અને વિંગ્સ પણ કોટનની, જેને કરીને તમને થાઈઝમાં કે એવું કોઈ દોષ રેશિસ નહીં થાય. બરાબર. હવે સેમ આની બી આપણે આ 8 લેયર શું છે, સર્જિકલ કોટન છે, એને બી સેમ આપણે આવી રીતના રોલ કરવાના અને 100 ml વોટરમાં ડીપ કરવાના. આનું બી આપણે એબ્ઝોર્પ્શન જોઈશું. બરાબર. હવે આ જે છે આને તમે 24 કલાક બી રાખો ને છતાં આ વસ્તુ એબ્ઝોર્બ કરશે નહીં, જેમની તેમ જ રહેશે. આ તમે જોઈ શકો. આનો મતલબ શું છે, ટીપ ટીપ બરસા પાણી, મતલબ લીકેજ થઈ શકે. 100% લોકો કન્ફ્યુઝનમાં કાયમ રહે છે. પીરિયડ્સ આવે એટલે કોઈ દિવસ કોન્ફિડન્સ નહીં રહે. જ્યારે પણ પીરિયડ્સમાં આપણે હોઈએ ને, કોન્ફિડન્સ લેવલ આપણો બહુ ઓછો હોય છે. એટલે સમજી લો સ્કૂલમાં કંઈક એક્ટિવિટી છે છોકરીઓની, કે કોઈ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી છે કે એક્ઝામ છે, તો વિચાર કરો એ સમયે આપણી બેબીની હાલત શું રહેશે. કે એક્ઝામના સમયે પીરિયડ્સ આવી તો એનું પેટમાં દર્દ કે એવું કંઈ તકલીફ થતી હોય તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન થાય નહીં થઈ શકે. કેમ કે આ જે વસ્તુ છે આ લીકેજના ચાન્સીસ એના ગેરંટેડ છે. અને આ તમે વિંગ્સ જોઈ શકો, આ પ્લાસ્ટિક. હવે આ જો ફર્સ્ટ લેયર છે આ તમને બતાવું. આ તમે જોઈ શકો, કશે જેલ દેખાય છે તમને અહીંયા? ખાલી કેમિકલ હીટ પ્રોસેસિંગ ઇંક પ્લસ પ્લાસ્ટિક પ્લસ ભીનાશ, આખું ભીનું છે તમે જોઈ શકો. હવે ભીનાશના લીધે તમને ખબર છે બેક્ટેરિયા ગ્રોથ કરે. બરાબર ને. એક તો પીરિયડ્સમાં બ્લડ આવતું હોય ગરમ ને પાછો આ વસ્તુ ગરમી ક્રિએટ કરે, જેના થ્રુ શું થાય, મલ્ટિપલ બેક્ટેરિયાઝ આપણા આખા બોડીમાં ટ્રાવેલ કરે છે બ્લડ સાથે. તો કયો બેક્ટેરિયા કયા હાર્મફુલ કઈ એરિયામાં કઈ જગ્યામાં તમને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરશે એની ગેરંટી નથી. પ્લસ તમે જોઈ શકો આ બ્લુ કલર એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં જેલ બતાવતા હોય છે. આ જેલ છે ખાલી કેમિકલ હીટ પ્રોસેસિંગ ઇંક છે કે જે વિચાર કરો કેટલી ગરમી ક્રિએટ કરતી હોય.
ઓલરેડી બ્લીચ પ્રોસેસ છે એની અંદર, એટલે હીટ તો વધારે છે, જેના લીધે ઈચિંગ, રેશેસ, ફંગસ ઇન્ફેક્શન. વેજિનાના આપણા લિપ્સ કરતાં પણ વધારે સેન્સિટિવ હોય છે વેજિનલ પાર્ટ, બરાબર, 7 ગુણા વધારે સેન્સિટિવ. એ જગ્યા પર તમે આ હાર્મફુલ ટચ કરો ખાલી, કેટલું રેશેસ, કેટલું તકલીફ થાય છે. 7-7 દિવસ સુધી આપણે વિયર કરી 24 કલાક સુધી, તો ઇન્ફેક્શન તો થાય જ છે, સાથે સાથે આપણે કેન્સર સુધી પણ પહોંચી રહ્યા છે. હવે એની જગ્યા પર તમે જોઈ શકો આ જે સેકન્ડ લેયર છે, અને એક્રેલિક કહેવાય, જે બોર્ડ બેનર બને ને, હવે એમનું પાર્લરનું બોર્ડ બનાવ્યું છે હલકા પાર્લર, બરાબર. તો આ જે બોર્ડ બેનર બને ને એનું મટીરિયલ એની અંદર યુઝ છે, કે જેનું કામ છે ગરમી ક્રિએટ કરવાનું. જેટલું એબ્ઝોર્બ કરો એટલું બધું નીકળી ગયું, મતલબ ખાલી વેસ્ટેજ છે. આ તમે જોઈ શકો, બરાબર. અને આ લાસ્ટ લેયર, આ તમે જોઈ શકો આ કયા એંગલથી ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરશે. જોઈ લો, કશે કાના, કશે હોલ, પછી કંઈ લાઇન્સ એવું કંઈ દેખાય છે. જેટલું સ્ટ્રેચ કરીએ તેટલું સ્ટ્રેચ થાય છે. જુઓ, આ શું છે? પ્લાસ્ટિક. તો ઓક્સિજન ક્યાંથી જશે? બરાબર. પીરિયડ્સમાં આપણે ખાલી ચેન્જ કરીએ એટલી વાર જ ઓક્સિજન જાય છે, પણ આપણી બોડીની અંદર પીરિયડ્સમાં બ્લડ નીકળતું હોય તે ટાઈમે આપણે વીકનેસ બહુ થઈ જાય છે, કેમ કે બ્લડ નીકળે એટલે તે ટાઈમે આપણે એનર્જીની વધારે જરૂર હોય છે. આ પેડ બ્રીધેબલ નથી, જેના લીધે કમરમાં દર્દ, પેટમાં દુખે, છાતી ભારે થઈ જાય, માથું દુખી આવે, ઉલટી જેવું થાય, અશક્તિ થાય, કોઈને તો ઇન્જેક્શન આપવા પડે, કોઈને બાટલા ચડાવવા પડે, પેન કિલર ખાવી પડે. તો આ જે વસ્તુ છે આ કેમ થાય છે? તમે જોઈ લીધું, આજે ફર્સ્ટ લેયર ટુ લાસ્ટ લેયર પ્લાસ્ટિક છે, જેના લીધે આપણે વિમેન્સ પ્રોબ્લેમમાં છે, બરાબર. હવે એની જગ્યા પર જે વસ્તુ મેં પોતે યુઝ કરું છું, જેને હું પ્રમોટ કરું છું, તમે જોઈ શકો વિધિન સેકન્ડ્સમાં કેટલી વાર લાગી, તમે જોઈ શકો. એટલી વારમાં આહો એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું, અને પ્લસ તમે જોઈ શકો એક પણ ટીપું નહીં મળે. હવે આ તમે જોઈ લો, ડ્રાય ફોર્મમાં છે, આમ ટચ કરીને જુઓ, કમ્પ્લીટ ડ્રાય ફોર્મમાં, જરાક પણ ભીનાશવાળો નથી. જ્યાં ડ્રાયનેસ હોય ત્યાં બેક્ટેરિયાની ગ્રોથ જરાક પણ નહીં થાય. જ્યાં બેક્ટેરિયા હોય ત્યાં ગંદી સ્મેલ બી આવે. તો માર્કેટની પ્રોડક્ટ આપણે જ્યારે બી યુઝ કરતા હોય ત્યારે બેડ સ્મેલ ખબર પડી જ જાય. બાજુમાં કોઈ લેડી હોય ને, વધારે ટાઈમ યુઝ કર્યો હોય ને, તો ગંદી સ્મેલ બહુ આવે, બરાબર ને. આપણે ખબર પડી જ જાય છે કે કોઈ લેડી અહીંયા પીરિયડ્સમાં છે. આ તમે જોઈ શકો સર્જિકલ કોટન, રેસા ઉડતા દેખાતા હશે, એકદમ સ્મૂથ. હવે આ પહેલો લેયર ને પહેલો લેયર તમે ટચ કરીને જુઓ ખાલી શું ફીલ થાય. હવે આ બેક્ટેરિયા નહીં થશે, કોઈ ઇન્ફેક્શન નહીં થશે, સ્કિન ફ્રેન્ડલી. તો સ્કિન ફ્રેન્ડલી છે, કોઈ ઇન્ફેક્શન, ઇરિટેશન, ઇચિંગ વગેરે કંઈ પણ નહીં થાય. આ જો સેકન્ડ લેયર છે નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન ચિપ, આ મેઇન છે પેડની. તો એ તમારે એનો એક લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન થશે. સેકન્ડ લેયર એ હતો. હમણાં થર્ડ ને ફોર્થ લેયર તમને બતાવું છું. થર્ડ ની ફોર્થ લેયરમાં તમને એક વેન્ટિલેશન લેયર આવશે કે જે ઓક્સિજન પાસ કરે. જોઈ શકો એકદમ પતલો લેયર, બરાબર. અને આ સર્જિકલ કોટન ઇઝીલી ટેર આઉટ, એ બી એકદમ કુલ ફિલિંગ ડ્રાય ફોર્મમાં ટચ કરીને જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી આવે છે આ જેલ. ઓલરેડી 100 ml પાણી એબ્ઝોર્બ કર્યો છે, છતાં હું અહીંયા પાણી લઈને તમને બતાવું છું. એલોવેરા પપાયાના એક્સ્ટ્રેક્ટથી બન્યું છે આ જેલ, બરાબર. એને સેલ્યુલોઝ જેલ કહેવામાં આવે, જે કમ્પ્લીટલી લોક સિસ્ટમવાળો જેલ છે. એની અંદર કોઈ કેમિકલ નથી. ISO સર્ટિફાઈડ કોને મળે? જેમાં કોઈ કેમિકલ, કોઈ હાર્મફુલ એવું કંઈ નાખેલું ના હોય, બરાબર. હવે આ આખું જેલ મેં એની અંદર નાખી દીધું. તમે જોઈ શકો આ 24 અવર્સ ચાલે કે નહીં ચાલે, જોઈ શકો 24 અવર્સ ચાલે. હવે કોઈ કહેતું હોય કે મને હેવી ફ્લો છે, હા હેવી ફ્લો છે, કોઈ કહેતું હોય તો એબ્ઝોર્બ ના થાય. અને એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો હેવી ફ્લો રહેતો જ નથી. જો વધારે ફ્લો હોય તો આપણે તાંત જ બેહોશ થઈ જાય, બરાબર. આપણા બોડીમાંથી આટલું નીકળતું જ ના હોય. અને આ કુલ ફિલિંગ, એકદમ કુલ ફિલિંગ. એની થેપલી બનાવીને તમે આંખ પર મૂકો ને, તમારે આંખની બળતરા ઓછું થઈ જાય. પગના તળિયા જલન થતી હોય તો એવો તમે મસાજ કરી શકો છો. ઘણા બેનિફિટ છે. 3 ફેશિયલ કરી શકો છો. બહુ સરસ રિઝલ્ટ છે આના. મેઇન છે કે લોક સિસ્ટમવાળો જેલ છે. જેલની ઉપર પણ વેન્ટિલેશન લેયર હતું, જેલના નીચે પણ વેન્ટિલેશન લેયર છે, એટલે ઓક્સિજન પાસ થાય છે. બ્રીધેબલ પેડ છે. છઠ્ઠો લેયર હતો. આ 7મો લેયર એટલે વિંગ્સવાળો પાર્ટ. કોઈ દિવસ તમને ડાન્સ એક્ટિવિટી, કોઈ બી ફંક્શન હોય, કંઈ બી હોય તો બિંદાસ તમે વેર કરીને જઈ શકો છો, એટલે રેશેસ નહીં થાય. હવે આ લાસ્ટ લેયર છે, એને રિલીઝ પેપર કહેવાય. 20% સિલ્ક ને 80% કોટન. અહીંયા લાઇન્સ દેખાતી હશે, અહીંયાથી પણ એર પાસ થાય. આપણે કપડાં કયા પહેરીએ? સિલ્ક, કોટન, રેયોન, બરાબર. તો આ છે. આવી રીતના તમે ટેર આઉટ કરીને ટોયલેટમાં ફ્લશ કરી શકો છો, ખડ્ડો કરીને અંદર દાટી શકો છો, માટી બની જશે અને બાળી પણ શકો છો. એટલે ઇકો ફ્રેન્ડલી, કોઈને નુકસાન કરશે નહીં, ના પર્યાવરણને ના જીવજંતુને કોઈને નુકસાન કરશે નહીં.
હવે આ જે છે મેન નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન થેરેપી, આનો એક લાઈવ ડેમો તમને બતાવું છું. ચાલો કોની બે એક્ઝામ ઉઠો તમે ફેન બતાવો. હા. શું કરવાનું આવ તો જાઓ. કોને આમ નહીં કરાવ્યું. ફાઇલ આપી દીધી. શું કરવાનું છે? ઊભી રહેજો. હા. બંને પગ ભેગા કરજો, મોબાઈલ આવી રીતે કરજો. બંને પગ ભેગા રાખજો. આ બાજુ મૂવ કરો, આ બાજુ તમે આ બાજુ મૂવ. આવું કરવાનું છે. ની આંગળી જોઈએ. આંગળી આવું નહીં. આમ આમ રાખો, આમ 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 રાખવાનું. હમ, બસ પાછળ આ સાઈડે મૂવ કરી એ દીધું. બાજુ મોઢું. મોઢું આ બાજુ કરવાનું. આમ, આમ. આ પગ સીધા કરી દેજો. પગ બંને પગ ભેગા કરજો. વધારે નહીં વજન આપવું. જો, ઓછું જ આપું તારાથી લેવાય. હા. વજન આપું છું. હમ. બસ. વજન ખબર પડી એમની? હમ. હવે તમારે ખાલી આ નેગેટિવ એન્ચી 2 મિનિટ માટે લગાવી બેસી જાઓ. ખુરશી પર બેસી બેસી જાઓ. જાઓ. દુપટ્ટો કાઢી. દુપટ્ટો જરાક સાઈડમાં લઈ કાં મૂકવાના છે? આ કાઢી અહીંયા મૂકી. અહીંયા મૂકવાનું છે. કાઢી મૂકો. અહીંયા લાવો. દુપટ્ટા કાઢી મૂકવાનું. આ ખાલી 2 મિનિટ માટે, બરાબર? હવે આ વસ્તુ શું કરે છે તે સમજાવું છું પેડમાં, બરાબર? નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન શું હોય છે પહેલાં તો તે સમજાવી દઉં. નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન દરિયા કિનારે જાઓ, વોટરફોલ એરિયા જાઓ, ગાર્ડનમાં જાઓ, જે ખુલ્લો એરિયા છે, બરાબર, ત્યાં હોય છે. ત્યાં તમે સમજી લો કે ઘરેથી નીકળ્યા, થાકેલા હશો અને તમને કહે છે કે ચાલ ફરવા જવું છે, બરાબર? તો તમે પેલું કેમ થાકેલા હશો, પણ તે જગ્યા પર જઈને તમે એક્ટિવ કઈ રીતે થઈ જાઓ? ત્યાં નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન હોય છે કે જે નેગેટિવ અને પોઝિટિવ આયન્સને બેલેન્સ કરે છે, તમારા હાર્મોન્સને બેલેન્સ કરે છે, જેના લીધે તમે એક્ટિવ થાવ છો. અને ત્યાં ફ્રેશ ઓક્સિજન હોય છે, બરાબર, જેના લીધે દરેક સેલ્સને ઓક્સિજન મળે, તો તમે તે પ્રમાણે એક્ટિવ થાવ છો. હવે પેડમાં કામ કઈ રીતે કરે? જ્યારે પણ બ્લડ આના ઉપર ટચ થાય આ એક્ટિવ થશે, મીન્સ કે નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન રિલીઝ થાય, નીકળશે, એકદમ ફૂલ ફિલિંગ આવશે, તમને ઠંડુ ઠંડુ લાગશે. તો આ એવી રીતે તમારે આજ સુધીમાં તમે જેટલા બી માર્કેટના પ્રોડક્ટ કે કપડું યુઝ કર્યું છે એના લીધે જે તમારી યુટ્રસમાં બગાડ થયું છે એ બગાડ, જે ઇન્ફેક્શન છે એને મારવાનું કામ આ નેગેટિવ આયન કરશે. પણ એક દિવસમાં થાય? નહીં થાય ને. રેગ્યુલર તમારે પેન્ટી લાઇનર્સ ડેલી વાપરવા પડે ઇન્ફેક્શન વિધાઉટ મેડિસિન કાઢવા હોય તો, બરાબર? તો નેગેટિવ આયન્સનું કામ છે તમારા યુટ્રસમાં જેટલા બી બેક્ટેરિયા છે એને મારવાનું કામ કરશે, અને નેગેટિવ એક્ટિવ ઓક્સિજનનું કામ છે તમારા બોડીના દરેક સેલ્સને ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરે, જેના લીધે પીરિયડ્સના સમયે જે કમરમાં દર્દ કે જે બી કંઈ પેન થાય છે કમરના નીચે, કે પેટમાં દુખવાનું, અશક્તિ આવી જવાનું, થાક લાગવાનું, જે બી કંઈ છે એ પ્રોબ્લેમ્સથી દૂર રાખે, જેને કારણે મેડિસિન્સ ના લેવી પડે, તમને પેન કિલર ના ખાવી પડે, એવી રીતે એ કામ કરે છે. હવે એની અંદર તમારી સાઇઝ છે, આપણે ડેમો કર્યો તે આ સાઇઝ હતી, એને નાઇટની સાઇઝ કહેવામાં આવે. આ 182 રૂપિયાનો આવશે, 8 નંગ એની અંદર આવશે. આ 195નો છે, એની અંદર 10 નંગ આવશે. અને આને આ જે વસ્તુ છે આ ઓછું આવે ત્યારે વાપરવાનું, વધારે આવે ત્યારે આ વાપરવાનું, ઓછું આવે ત્યારે આ વાપરવાનું. બંને સાથે લેશું તો 1% 3 મહિના નીકળી જાય આરામથી, બરાબર? ત્યાર પછી આવે છે પેન્ટી લાઇનર્સ. આ પેન્ટી લાઇનર્સ પર્સનલ હાઇજીન માટે બહુ બેસ્ટ કહેવામાં આવે છે. કેમ કે તમારે વિધાઉટ મેડિસિન વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જ, ઇચિંગ, રેશેસ, ફંગસ ઇન્ફેક્શન, યુરિન ઇન્ફેક્શન, યુટ્રસ ઇન્ફેક્શન, કે પ્લસ તમારા PCOSના પ્રોબ્લેમ છે, કે પીરિયડ્સ રેગ્યુલર નથી, હાર્મોન્સ ઇમ્બેલેન્સ છે, આ બધાને મેન્ટેન કરે છે. મસાની પ્રોબ્લેમ છે, જેન્ટ્સ લેડીઝ બંને માટે બેસ્ટ છે. વ્હાઇટ ડિસ્ચાર્જમાં બેસ્ટ રિઝલ્ટ છે આના. નાના બાળકો છે તમારા ઘરમાં, તો તમે તાવ આવે કે ત્યારે તમે પટ્ટી લગાવતા હોય, બરાબર ને, તો એની જગ્યા પર તમે આ યુઝ કરો તો તાવ માથામાં નહીં જશે, કેમ કે નેગેટિવ એન્ડ એક્ટિવ ઓક્સિજન કામ કરી જશે, બરાબર? પ્લસ જખમ થઈ છે તમને કશે વધારે, ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે, નહીં જખમ વહેલી સારી થતી, તમે કોઈ બી પેડ્સ પ્રોબ્લેમ વાઇઝ જખમ વાઇઝ તમે લઈને એને બેન્ડેજ કરાવીને પેડ લગાવીને પછી બેન્ડેજ કરવાનું, એટલે જખમ બહુ વહેલી સારી થાય છે. બેસ્ટ અનગિનત રિઝલ્ટ છે. પ્રેગ્નન્સી જેને રહેતી નથી તેને ખાસ કરીને આપો, કેમ કે યુટ્રસમાં જેટલું બી કંઈક બેક્ટેરિયા છે, યુટ્રસ કન્સીવ મતલબ જે પણ છે ગર્ભાશયમાં, બચ્ચાદાની બાળકને રાખી નહીં શકતી, કેમ કે આટલા વર્ષોથી આપણે માર્કેટની પેડ યુઝ કરીએ, તો જેના લીધે ઇન્ફેક્શનના લીધે, ગરમીના લીધે બાળક ત્યાં ઠેરી નહીં શકે, તો મિસકેરેજીસ વધારે થાય છે. તો આ કેમ ઠંડક આપશે, યુટ્રસને તમારે ઠંડક આપશે બચ્ચાદાનીને, એને કરીને બચ્ચાદાનીમાં બાળક ઠેરી શકે, બરાબર? આમાં કોઈ ડાઉટ? પ્રાઇઝમાં આ 298ના 30 નંગ આવશે, બરાબર? આખો મહિનાનો કોર્સ છે આ. પર હેડ પર લેડીએ દર 3 મહિના કમ્પલસરી વાપરવું બહુ જરૂરી છે ઇન્ફેક્શનને કાઢવા માટે.
તમે કહેશો કે એક મહિના મેં વાપર્યું અને બીજા મહિના મેં નહીં વાપર્યું, તો તમારે જે ઇન્ફેક્શન છે એ તમારે કઈ રીતે ખબર પડશે કે મારે ઇન્ફેક્શન છે અને સોલ્વ નહીં થયું? તો એના માટે આ જે વેજિનલ હેલ્થ ટેસ્ટ કાર્ડ છે તમે આ ચેક કરી શકો છો કે ભાઈ મારી ઇન્ફેક્શન છે કે નહીં. 200-250 મેડિકલમાં મળી શકે આ વસ્તુ. ડૉક્ટર પાસે જશો તો ઘણા બધા રિપોર્ટ્સ કરવા પડે, યુરિન રિપોર્ટ, યુટ્રસ રિપોર્ટ બંને કરવા પડે, સોનોગ્રાફી આ તે, બરાબર. તો ફાઇલ ચાર્જને આ ટોટલ પકડીને કમસે કમ 4,000 થી 5,000 રૂપિયા થાય વન ટાઈમના. તો એ જ રિપોર્ટ તમે ઘર બેઠા કરી શકો છો. તમે પીરિયડ્સમાં ક્લીન થઈ ગયા, સવારમાં પહેલી યુટ્રસ પેશાબ કરવા જશો એના પહેલાં તમારે યુટ્રસમાં થોડું ઘણું તો ચિકાસવાળું પદાર્થ હોય છે, તો તમારે શું કરવાનું, એ ઇયરબડમાં લઈ લેવાનું, રાઉન્ડ ફરાવશો તો આવી જશે. તો તમારે 30 સેકન્ડ એ સ્ટીકી ફ્રૂટને અહીંયા 30 સેકન્ડ રબ કરવાનું છે. 30 સેકન્ડ રબ કર્યા પછી તમે આ રિપોર્ટ કાર્ડ જોઈ શકો છો. યલો ને યલો રહ્યો, તમે નોર્મલ છો, તમને કોઈ ઇન્ફેક્શન નથી. સેકન્ડમાં તમને લાઇટ ગ્રીન કલર દેખાતા હશે બે, એમાંથી કોઈ બી ડિટેક્ટ થયું કલર અહીંયા, તો તમને લિટલ ઇન્ફેક્શન છે. તો તમારે શું કરવાનું, ઓનલી પેન્ટી લાઇનર્સ કન્ટિન્યુ કરવાના છે, બરાબર. ત્યાર પછી આવે છે આ ડાર્કવાળા. ડાર્કમાંથી કોઈ બી એક કલર અહીંયા ડિટેક્ટ થયો, તમને સિરિયસ ઇન્ફેક્શન છે, ત્યારે તમે ડૉક્ટર પાસે જઈને ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, બરાબર. પણ તમને અહીંયા ખબર પડી જાય તો તમે સિરિયસ ઇન્ફેક્શન સુધી કોઈ દિવસ પહોંચશો. તો આ જ છે મિશન સેવ ફ્રોમ સાયલેન્ટ કિલર, કે જેને કરીને દરેક બેટી જેટલી બી છે આપણી વિમેન્સને ગાયનિક પ્રોબ્લેમ મતલબ નાના મોટા ઇન્ફેક્શનથી કઈ રીતે દૂર રાખી શકીએ આપણે. તો આ એક મિશન છે. એક ઘર બેઠા દરેક બોક્સમાં તમને મળશે જેટલી બી સાઇઝીસ છે આપણી જોડે, બરાબર. આ દરેક સાઇઝીસમાં એક વેજિનલ હેલ્થ ટેસ્ટ કાર્ડ ફ્રીમાં આવશે. તમે ઘર બેઠા તમારું પોતાનું યુટ્રસ ચેક કરી શકો છો. ઇન્ડિયાની બહાર દર 3 મહિને બોડી ચેકઅપ થાય છે, આપણી ઇન્ડિયાની અંદર થતું નથી. વિમેન્સ કરાવતા નથી, ડર લાગે છે બીજું કંઈ નીકળી આવ્યું તો. જ્યાં સુધી સહન થાય ત્યાં સુધી સહન કરે, સહનશક્તિ દેવી, બરાબર. એટલે હવે સહન બનવું બહુ ઓછું કરવું પડશે. અને જે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન વિમેન્સને વધારે થાય છે, જેનાથી બહેનોના પ્રાણ પણ જાય છે, તો આપણે એક યુટ્રસને કઈ રીતે બચાવી શકીએ. ઓનલી તમે જોયું આજે, તો તમારે આ જ વસ્તુ બીજાને શેર કરવી છે, યુઝ કરવો છે અને બીજાને શેર કરવું છે. તો એમાં તમે સહકાર આપશો. થેન્ક યુ. હવે તમે આવી જાઓ પાછો એ જ કરી. પહેલાં કેટલું વજન લાગ્યું, હવે કેટલું કાઢી મૂકવાનું. પહેલાં કેટલું વજન લાગ્યું, હવે કેટલું લાગ્યું તે જોઈ લઈએ. હવે લાગે છે વજન પહેલા ત્યારે વધારે હતું કે ઓછું હતું? ઊંધું થઈ ગયું એટલે પહેલા છે ને તમારે વધારે લાગ્યું હશે, પછી આ લગાવ્યા બાદ ઓછું થયું હશે. કદાચ એમને વેટ કેવું કે તમારે પાછું કરવું હોય તો હમણાં વધારે આપી દીધું હશે. એટલે જ મેં કહું છું કે શીખો તો સમજ પડે. તો આ જે નિગેટિવ આયન્સ છે આ બહુ કામની છે, આ પેટેન્ટેડ છે, કોઈ બીજા માર્કેટની પેડમાં તમને અવેલેબલ નહીં થશે. આને 10 વર્ષ લાગ્યા છે બનાવવામાં, બરાબર. તો જ પછી આ વસ્તુ બની અને દરેક વિમેન્સને વિધાઉટ મેડિસિન કઈ રીતે હેલ્ધી રાખી શકીએ પીરિયડ્સમાં, તેના માટે આ ખાસ કરીને બનાવવામાં આવેલું છે. તો થેન્ક યુ. તમને કેવું લાગ્યું? એક નવું જાણવા મળ્યું. હવે યુઝ કરજો અને તમારા કોન્ટેક્ટમાં જેટલી બી વિમેન્સ છે, તમે જાય છે खत्म हो गई है. अभी ये लोग हमारे घर पे हमें पार्लर में मीटिंग की, देख सकते हो. अभी हम सब इन्होंने मीटिंग किया था, अभी हो गई हमारी मीटिंग खत्म. अभी हम जा रहे हैं जल्दी हो गई मीटिंग खत्म. अभी हम लोग जा रहे हैं. अभी मैडम जा रही है, 11 से आई है और हम लोगों को समझाया था. तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलिए कल. खत्म हो गई है. अभी ये लोग हमारे घर पे हमें पार्लर में मीटिंग की, देख सकते हो. अभी हम सब इन्होंने मीटिंग किया था, अभी हो गई हमारी मीटिंग खत्म. अभी हम जा रहे हैं जल्दी हो गई मीटिंग खत्म. अभी हम लोग जा रहे हैं. अभी मैडम जा रही है, 11 से आई है और हम लोगों को समझाया था. तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलिए कल.